Hello students, welcome all of you to my online accountancy class. In our last class, we discussed about some basic concepts regarding the meaning, characteristics and differences between profit-seeking and not-for-profit seeking organizations. Okay, in our today's class, we will discuss about some special terms used in accounts of not-for-profit organizations. Well, so let's start the video. So the first term that I am going to explain is member. Who is called a member of a not-for-profit organization? So not-for-profit organizations are established at the initiatives of some persons. Such persons are called the members of the organizations. ঠিক আছে নট ফৰ প্ৰফিট অৰ্গেনাইজেশ্যন কি আমি অলৰেডি গম পালোঁ আৰু নট ফৰ প্ৰফিট অৰ্গেনাইজেশ্যনছবিলাক কিছুমান মানুহ মিলি পেলাই গঠন কৰে তো সেই যিসকল মেম্বাৰ সেই যিসকল মানুহ তেওঁলোককে কি বুলি কোৱা হ'ব মেম্বাৰ বুলি কোৱা হ'ব ঠিক আছে এগেইন এভৰি ইয়েৰ new persons may come also be admitted as members. The members are required to pay some amount of money as membership fees to the organization. From the point of view of periodicity of the payment of membership fees, the members can be divided into two types. They are life members and annual members. গতিকে not for profit organization বিলাক যিসকল সদস্য মিলি পেলাই তেওঁলোকে গঠন কৰে তেওঁলোককে members বুলি কোৱা হয় আৰু মেম্বাৰ বিলাকক আমি দুটা ভাগত ভাগ কৰিব পাৰো হিয়া হৈ গল লাইফ মেম্বাৰ্স আৰু এনুৱেল মেম্বাৰ্স লাইফ মেম্বাৰ্স are those persons who are admitted as members for his life and pay a lump sum amount as the membership fees. Such membership fees is termed as life membership fees. So life members pay the life membership fees only once in their lifetime. গতিকে লাইফ মেম্বাৰ বুলি ক'লে আমি সেইসকল মানুহক বুজিম যিসকলক এডমিট কৰা হৈছে যিসকলক অৰ্গেনাইজেশ্যনটোত তেওঁলোকক সদস্য হিচাপে মানি লোৱা হৈছে আৰু তেওঁলোকে কি হ'ব গোটেই তেওঁলোকৰ যিমান দিন তেওঁলোকে অৰ্গেনাইজেশ্যনটোত থাকিব সেই গোটেই সময়খিনিৰ ভিতৰত তেওঁলোকে এবাৰেই মাত্ৰ এটা ফিজ পে' কৰিব যিটোক মেম্বাৰশ্বিপ ফিজ বুলি কোৱা হ'ব ঠিক আছে গতিকে এবাৰেই তেওঁলোকে কি কৰিব সেই ফিজটো পেমেন্ট কৰিব সেইভাবে তাক লাইফ মেম্বাৰশ্বিপ ফিজ বুলি কোৱা হয় গতিকে সেই মেম্বাৰ সকলক লাইফ মেম্বাৰ বুলি কোৱা হয় আৰু তেওঁলোকে যেটো ফি পেমেন্ট কৰিব হেতুক লাইফ মেম্বাৰশ্বিপ ফিজ বুলি কোৱা হয় ঠিক আছে তাৰ পিছত আছে annual members are those persons who are admitted as members and pay the membership fees either monthly or annually. They are required to pay the membership fees every year. Life member hokole ebare matro membership fees to payment kore. Kintu annual member hokole kintu every year teoluke ki koribo lage membership fees to payment koribo lage. Hebabe teolukok annual members buli koa hoy aru teoluke pay kora amount to annual jitu membership fees buli koa hoy. ঠিক আছে Now the payment by a member. Whenever a person is admitted as a member of any organization, he is required to pay two types of fees. They are entrance fees or admission fees and subscription. যেতিয়া এজন member not for profit organization admit হোৱা মানে তেওঁ যেতিয়া এন্ট্ৰি কৰিব তেওঁ দুটা টাইপৰ ফিজ সদায় পেমেন্ট কৰিব লাগে দেখিছা তোমালোকে স্ক্ৰিনত এটা লিখা আছে এন্ট্ৰেন্স ফিজ অৰ এডমিশন ফিজ আৰু ইটো হৈ গল সাবস্ক্ৰিপশন So entrance fees or admission fees paid by new members at the time of joining the organization. So such type of fees is called entrance fees. This amount is paid only once by the member during his lifetime. Ejon notun member, ejon notun সদস্য যেতিয়া not for profit organization এটা তেও জয়েন কৰি আহি তেতিয়া তেও এটা ফিজ দিব লগা হয় যেটোক কি বুলি কোৱা হ'ব এন্ট্ৰেন্স ফিজ বুলি কোৱা হয় মানে তেও যে এন্ট্ৰি কৰিছে তেও যে সোমাইছে অৰ্গেনাইজেশ্যনটোত তাৰ বাবে তেও যেটো ফিজ দিব তাকে এন্ট্ৰেন্স ফিজ বা এডমিশন ফিজ বুলি কোৱা হয় আৰু কি কৰা হয় গোটেই হোল লাইফটোৰ ভিতৰত এই যেটো এন্ট্ৰেন্স ফিজ হেতু এবাৰে মাত্ৰ অৰ্গেনাইজেশ্যনটোক কি কৰিব পাৰে মেম্বাৰছ সকলে পেমেন্ট কৰে গতিকে তাক এন্ট্ৰেন্স ফিজ অৰ এডমিশন ফিজ বুলি ক'ব পাৰো নেক্সট ইজ সাবস্ক্ৰিপশন
The amount of money which a member is required to pay at periodical intervals every year in order to keep his membership of the organization alive, it is termed as subscription. Such amount may be payable monthly or annually. আকৌ আন এটা টাইপৰ ফিজ হৈ গ'ল ছাবস্ক্ৰিপশ্যন ছাবস্ক্ৰিপশ্যনটো কি কৰা হয় মেম্বাৰ্ছসকলে কিছুমান পিৰিয়ডিকেল ইণ্টাৰভেল মানে এটা নিৰ্দিষ্ট সময়ৰ মূৰে মূৰে তেওঁলোকে কি কৰিব লাগিব অৰ্গেনাইজেশ্যনটো পে কৰে কিয় কৰে যাতে তেওঁলোকৰ যিটো মেম্বাৰশ্বিপ আছে সেই মেম্বাৰশ্বিপটো যাতে কি হৈ থাকে সক্ৰিয় হৈ থাকে এক্টিভ হৈ থাকে তাৰ বাবে যিটো পেমেণ্ট কৰা হ'ব তাক ছাবস্ক্ৰিপশ্যন বুলি কোৱা হয় সো ছাবস্ক্ৰিপশ্যন ইজ ৰিকুৱাৰ্ড টু পে এট পিৰিয়ডিকেল ইণ্টাৰভেলছ every year in order to keep his membership alive. So this is called subscription. Our subscription to ketaba monthly pay koribo pare, annually pay koribo pare, quarterly pay koribo pare ba half yearly teluke pay koribo pare. Gotike entrance fees by admission fees to jetia entry hoy, jetia admission hoy, tetia pay kora hoy aru jitu ebare pay কৰে মেম্বাৰসকলে আৰু ছাবস্ক্ৰিপশ্যনটো কিন্তু এটা নিৰ্দিষ্ট সময়ৰ মূৰে মূৰে কি কৰিব লাগিব অৰ্গেনাইজেশ্যনটোক পে কৰিব লাগিব why to keep his membership of the organization alive তেওঁ যে এক্টিভ হৈ আছে এজ এ মেম্বাৰ সেইবাবে তেওঁ কি কৰিব লাগিব মেম্বাৰশ্বিপ ফি এটা পেমেণ্ট কৰিব লাগিব তাকে কোৱা হ'ব ছাবস্ক্ৰিপশ্যন ঠিক আছে তো আমি গম পালোঁ মেম্বাৰ কোন হয় মেম্বাৰ দুটা টাইপ আছে লাইফ মেম্বাৰ আৰু এনুৱেল মেম্বাৰ আৰু মেম্বাৰ্ছসকলে যিটো পেমেণ্ট কৰিব ফিজ তাৰো দুটা টাইপ আছে এণ্ট্ৰেঞ্চ ফিজ বা এডমিশ্যন ফি বুলি আছে আৰু নেক্সট ইজ ছাবস্ক্ৰিপশ্যন The next আমি চাম capital fund. এটা not for profit organizations বিলাকত capital fund বুলি ক'লে আমি কি বুজো in case of not for profit organization the excess of assets over liabilities are termed as capital fund or general fund. এটা কি হয় not for profit organizations বিলাকত আমি জানো এসেট কি লাইবিলিটি কি আমি অলৰেডি পাই আহিছো এইচএস ফাৰ্স্ট ইয়াৰত গতিকে যেতিয়া এটা অৰ্গেনাইজেশ্যনৰ লাইবিলিটিজতকে যেতিয়া এসেটটো বেছি হয় তেতিয়া এটা ক্যাপিটাল ফান্ড বা জেনাৰেল ফান্ড বুলি কোৱা হয় সো এটো মনত ৰাখিবা এক্সেস অফ এসেটস ওভাৰ লাইবিলিটিজ টাৰ্মড এজ ক্যাপিটাল ফান্ড okay next is donation. Donation means the amount of voluntary contribution made in cash or in any kind by both members and non-members. Donation শব্দটো আমি প্ৰায় ব্যৱহাৰ কৰি থাকো গতিকে এটো হৈ গল এটা voluntary contribution নিজ ইচ্ছামতে কৰা বৰঙনি হ'ব পাৰে যিটো কোনোবাই পইচা দিও কৰিব পাৰে বা বেলেগ ধৰণেও তেওঁলোকে কিবা এসেট বা প্ৰপাৰ্টি দিও তেওঁলোকে কৰিব পাৰে আৰু যিটো মেম্বাৰেও কৰিব পাৰে বা নন মেম্বাৰেও কি কৰিব পাৰে এটো কন্ট্ৰিবিউট কৰিব পাৰে তাকে ডোনেশন বুলি কোৱা হয় ডোনেশনটো ক্যাশও হ'ব পাৰে অৰ ইন এনি কাইন্ডও হ'ব পাৰে আৰু যিটো মেম্বাৰেও কৰিব পাৰে বা নন মেম্বাৰেও কৰিব পাৰে তো তাকে আমি ডোনেশন বুলি কম সো ইট ইজ দ্য ভলান্টাৰী কন্ট্ৰিবিউশন নিজ ইচ্ছাৰে কৰা কন্ট্ৰিবিউশন মেড ইন ক্যাশ অর ইন এনি কাইন্ড বাই both members and non-members this is called donation okay next is legacy a donation made by a person through his will and is received by an organization after the death of that person is called legacy এটা লিগেসি মানে হৈ গল এজন মানুহে তেও নিজ ইচ্ছাৰে তেও যিমানখিনি সম্পত্তি আছে তেও যদি লিখিত হৈ যায় যে মোৰ মৰাৰ পিছত মোৰ সম্পত্তিখিনি এটা পাৰ্টিকুলাৰ তেও অৰ্গানাইজেশ্যনক যদি তেও দি থৈ যাব বিচাৰে তেন্তে তাকে কোৱা হ'ব লিগেসি গতিকে লিগেসিও হৈ গল এটা ডোনেশন যিটো সদায় কি কৰা হয় এজন মানুহে কৰে যে তেও মৃত্যুৰ পিছত তেও যিখিনি প্ৰপাৰ্টি থাকিব সেইখিনি এটা অৰ্গানাইজেশ্যনক দি যায় সেই তাকে কোৱা হ'ব লিগেসি বুলি Say for example, Mr. Ram, a person whose name was Ram, he died leaving behind movable and immovable assets including fixed asset of rupees 5 lakhs with Union Bank. Okay, so he also made a will according to which after his death the amount of whole 5 lakhs rupees is to be donated to say suppose Assam Cricket Association. So from the point of view of Assam Cricket Association the amount of 5 lakhs as and when received by them will be termed as legacy. Okay, এজন মানুহ আছিল ৰাম তেওঁ ওচৰত 5 lakhs rupees অৰ প্ৰপাৰ্টি আছিল মুভেবল আৰু ইমুভেবল দুইটা মিলাই পেলাই তো তেওঁ ক'লে যে মোৰ মৃত্যুৰ পিছত মই কি কৰিম মই গোটেই 5 lakhs rupees আসাম ক্ৰিকেট এছ'চিয়েশ্যনক মই দি থৈ যাব বিচাৰো গতিকে তেওঁ মৃত্যুৰ পিছত আসাম ক্ৰিকেট এছ'চিয়েশ্যনে যেতিয়া 5 lakhs rupees পাব গতিকে from the point of view of Assam Cricket Association the amount of 5 lakhs as and when they received it will be termed as legacy
তেওঁলোকে যেতিয়া পাব আসাম ক্ৰিকেট এছ'চিয়েশ্যনে তেতিয়া সেই 5 লাখ ৰুপিজটো তেওঁলোকে লিগেসি বুলি ক'ব আই হোপ তোমালোকে বুজি পাইছা এক্সাম্পলটো গতিকে যেতিয়া এজন পাৰ্সনে নিজৰ প্ৰপাৰ্টিখিনি উইল কৰি থৈ যায় দি থৈ যায় তে যে মৃত্যুৰ পিছত এটা অৰ্গেনাইজেশ্যনক তেতিয়া অৰ্গেনাইজেশ্যনটোৰ কাৰণে হেতু কি হ'ব লিগেসি ওকে নেক্সট ইজ honorarium any payment to a person for a specific service rendered by him to a not-for-profit organization is termed as honorarium. এতিয়া honorarium মানে হৈ গ'ল যেতিয়া not for profit organization এটাত এজন ব্যক্তিয়ে তেওঁ কিবা স্পেসিফিক যদি কিবা তেওঁ সার্ভিস দিয়ে বা কিবা যদি তেওঁ সেৱা আগবঢ়ায় তেতিয়া তেওঁক এটা পেমেন্ট কৰা হয় সেই পেমেন্টটোকে honorarium বুলি কোৱা হয় কথাটো আৰু অকমান ভালকে মই বুজাই দিছো এটা এক্সাম্পল দি পেলাই ফৰ এক্সাম্পল সাপোজ এ ক্লাব the club organized a cricket match and paid rupees 5,000 to each of the 2 umpires. Okay, the amount of remuneration paid to the umpire is termed as honorarium. বুজি পাইছে নে ধৰি লৈছো এটা নট ফৰ প্ৰফিট অৰ্গেনাইজেশ্যন তেওঁলোকে এখন ক্ৰিকেট মেটচ এখন তেওঁলোকে অনুষ্ঠিত কৰিলে আৰু তাৰ কাৰণে তেওঁলোকে দুজন আম্পায়াৰ মাতিলে বাহিৰৰ পৰা আৰু প্ৰত্যেকজনকে 5,000 কে তেওঁলোকে কি কৰিছে ৰেমুনাৰেশ্যন দিছে সেই যে 5,000 তেওঁলোকে ৰেমুনাৰেশ্যন দিছে তাকে আমি ক'ব লাগিব honorarium বুলি বিকজ আম্পায়াৰ দুজন তেওঁলোক এমপ্লয়ি নহয় অৰ্গেনাইজেশ্যনটোৰ এমপ্লয়ি যদি হয় অৰ্গেনাইজেশ্যনটো তেতিয়া তেওঁলোকক যেটো পেমেন্ট কৰা হ'ব হেতুক আমি স্যালাৰি বুলি ক'ম কিন্তু তেওঁলোক হৈ গ'ল অৰ্গেনাইজেশ্যনটোৰ বাহিৰৰ মানুহ তেওঁলোকে আহিছে আৰু এটা স্পেসিফিক সাৰ্ভিস তেওঁলোকে দিছে দি পেলাই তেওঁলোক গুচি গৈছে গতি সেই যেটো এমাউন্ট তেওঁলোকক পে কৰিব তাকে honorarium বুলি কোৱা হ'ব সাপোজ তেওঁলোকে কি কৰিছে এখন কালচাৰেল কিবা এখন প্ৰগ্ৰাম তেওঁলোকে পাতিছে তাত জাজেছ মাতিছে জাজেছক তেওঁলোকে কি কৰিছে 10,000 rupees দিছে হেতু কি হ'ব তেতিয়া honorarium হ'ব ঠিক আছে গতিকে any payment to a person for a specific service rendered by him to a not for profit organization it is termed as honorarium এজন মানুহ তেওঁক স্পেসিফিক সার্ভিস দিয়াৰ বাবে not for profit organization টোৱে যেতিয়া পেমেন্ট কৰিব তাক আমি honorarium বুলি ক'ম Next is endowment fund. Endowment fund is a fund created out of amounts received as donation or gift. Gotike generally endowment funds are funded mainly by way of donations. The donations can be either specific or general. Gotike ei endowment fund homu je ase ebila donationor pora pua amountor pora hodai ki kora hoy create kora hoy. Donationor pora pua amountor pora create kora fund bilakok ami endowment fund boli kom. Okay, then the last one government grants or aids. Sometimes a not-for-profit organization may receive grants from the government. Grant means financial help. Grant may be of 2 types, maintenance grant and capital grant. ঠিক আছে grant মানে হৈ গ'ল financial help আৰ্থিক যেতিয়া সাহায্য প্ৰদান কৰা হ'ব তাকে আমি গ্ৰান্ট বুলি ক'ম আৰু কেতিয়াবা নট ফৰ প্ৰফিট অৰ্গেনাইজেশ্যন বিলাকে গভৰ্ণমেণ্টৰ ফালৰ পৰা কেতিয়াবা কিছুমান গ্ৰান্ট পায় ফিনান্সিয়েল এসিস্টেন্স পাব পাৰে ফিনান্সিয়েল হেল্প পাব পাৰে এইড পাব পাৰে তাকে আমি কি বুলি ক'ম গভৰ্ণমেণ্ট গ্ৰান্টস বা গভৰ্ণমেণ্ট এইড বুলি ক'ম আৰু এই যিমান বিলাক গ্ৰান্ট আছে এই যে ফিনান্সিয়েল হেল্প এটুক আমি দুটা টাইপৰ পাম এটা হ'ব মেইনটেনেন্স গ্ৰান্ট আৰু এটা হয় ক্যাপিটাল গ্ৰান্ট ঠিক আছে এতিয়া grant বুলি ক'লে আমি গম পালো it is financial help তো এতিয়া maintenance grant is meant for meeting day to day expenses maintenance grant is recurring in nature and therefore it is treated as a revenue যেতিয়া not for profit organization tour jibilak day to day expenses regular jibilak expenses hebilakor karone jibilak grant poa hoy tak ami kom maintenance grant aru ebilak hodai recurring you know recurring mane regular in nature hoy গম পোৱা নে ডে টু ডে এক্সপেন্সেছৰ কাৰণে কি কৰা হয় এই টাইপৰ গ্ৰান্ট বিলাক পোৱা হয় আৰু therefore it is treated as revenue সেইভাবে এবিলাকক আমি revenue বুলি ক'ব পাৰো revenue তোমালোকে জানা revenue মানে হৈ গল income in regular nature that is known as revenue গটিকে maintenance grant is meant for meeting the day to day expenses of the not for profit organization তেওঁলোকে day to day expenses regular expenses বিলাক meet কৰিবৰ কাৰণে যি grant পোৱা হয় হেতুক আমি maintenance grant বা maintenance aid বুলিও ক'ব পাৰো Next to হৈ গল capital grant আৰু capital grantক আমি specific grant বুলি ক'ব পাৰো capital grants are those grants which are received for some specific purpose examples of capital grants are building grant library grant etc such grants are treated as capital received
এটা স্পেচিফিক গ্ৰাণ্ট মানে এটা নিৰ্দিষ্ট কাৰণৰ কাৰণে এই গ্ৰাণ্টবিলাক দিয়া হয়, তাক আমি কেপিটেল গ্ৰাণ্ট বুলি ক'ব পাৰোঁ। মেইনটেনেঞ্চ গ্ৰাণ্টটো ৰেগুলাৰ হোৱা যিবিলাক এক্সপেঞ্চেছ সেইবিলাকৰ কাৰণে পোৱা হয়, কিন্তু কেপিটেল গ্ৰাণ্টবিলাক সদায় এটা স্পেচিফিক পাৰ্পাজৰ কাৰণে, নিৰ্দিষ্ট এটা উদ্দেশ্যৰ কাৰণে কি কৰা হয়, এই গ্ৰাণ্টবিলাক দিয়া হয়। আৰু সেইবাবে ইয়াক ৰেভিনিউ বুলি কেতিয়াও কনচিডাৰ কৰা নহয়, ইয়াক সদায় কেপিটেল ৰিচিপ্ট বুলি কি কৰা হয়, কনচিডাৰ কৰা হয়। যেনেকৈ ধৰা বিল্ডিং এটা বনাবৰ কাৰণে যেনিবা গ্ৰাণ্ট দিছে, এটা স্পেচিফিক পাৰ্পাজৰ কাৰণে গ্ৰাণ্টটো দিয়া হৈছে, ফিনান্সিয়েল এছিষ্টেঞ্চ দিছে, বা লাইব্ৰেৰী গ্ৰাণ্ট, এটা লাইব্ৰেৰী এটা কি কৰা হয় বনাবৰ কাৰণে, এষ্টাব্লিছ কৰিবৰ কাৰণে কি কৰা হৈছে, গ্ৰাণ্ট দিয়া হৈছে। চ' ইট ইজ গিভেন ফৰ এ স্পেচিফিক পাৰ্পাজ, আৰু যেতিয়া স্পেচিফিক পাৰ্পাজৰ কাৰণে দিয়া হ'ব তেতিয়া তাক কেপিটেল গ্ৰাণ্ট বা স্পেচিফিক গ্ৰাণ্ট বুলি কোৱা হ'ব। আৰু ডে টু ডে এক্সপেঞ্চেছবিলাক মিট কৰিবৰ কাৰণে যদি দিয়া হয় তেতিয়া তাক মেইনটেনেঞ্চ গ্ৰাণ্ট বা মেইনটেনেঞ্চ এইড বুলিও আমি ক'ব পাৰিম। ঠিক আছে, গতিকে আজি আমি যিবিলাক কিছুমান আমি স্পেচিয়েল একাউণ্টিং টাৰ্মছ যিবিলাক নট ফৰ প্ৰফিট অৰ্গেনাইজেশ্যনত ইউজ হয় তাৰ মিনিংখিনি আমি গম পালোঁ। ফাৰ্ষ্টতে আমি চালোঁ মেম্বাৰ কোন হয়, তাৰপিছত আমি চালোঁ কেপিটেল ফাণ্ড মানে কি, ডনেশ্যন মানে কি, লিগেচি মানে কি, অনাৰেৰিয়াম মানে কি, এণ্ড'মেণ্ট ফাণ্ড মানে কি, গভৰ্ণমেণ্ট গ্ৰাণ্ট বা গভৰ্ণমেণ্ট এইড মানে কি হয়। Okay, I hope you have understood. So okay, this is for today. In today's class we discuss about some special terms which are used in accounts of not-for-profit organization, right? So if you have any query regarding today's video, then clear it in your tomorrow's class. Okay, thanks for watching.